Dear students, Assalamu alaikum. Welcome again to our online class. This is Muhammad Shakan from Hazigaon Shukada Zenizam High School. Today I am going to discuss about how to make a paragraph. শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় আমাদের কমন আসতে পারে আবার আনকমন আসতে পারে। পরীক্ষায় কীরকম প্রশ্ন হয় আমরা কেউ এটা জানি না, যার কারণে অনেক সময় আনকমন পেলে আমরা লিখতে পারি না। তো আমাদেরকে মূলত বুঝতে হবে কীভাবে একটা প্যারাগ্রাফ নিজ থেকে লেখা যায়। আমি আজকে সেই বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করব। আমি একটা টপিকস নির্ধারণ করেছি, এটা হলো স্কুল লাইব্রেরি, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। আল্লাহ চাইলে আমরা এটা শেষ পর্যন্ত কতগুলি পয়েন্ট আউট করেছি এই বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ করব। প্রথমে আমি একটা পয়েন্ট দাঁড় করাইছি এখানে, হোয়াট ইজ লাইব্রেরি। লাইব্রেরিটা আসলে কি? লাইব্রেরিটা কি? লাইব্রেরি যদি আমরা সাধারণভাবে চিন্তা করি তাহলে a library is a house of books, is a shop of books, বাট যেটা স্কুল লাইব্রেরি সেটার সঙ্গে লাইব্রেরি যেটা আমরা দেখি বইয়ের দোকান সেটার সঙ্গে একটু পার্থক্য আছে। There are lots of differences between school library and a general library. School library is a library where we collect lots of books. A student can collect books for their study, and we can call it a storehouse of knowledge. আমরা এভাবে লিখতে পারি লাইব্রেরিটা কি? লাইব্রেরি হলো যেখানে প্রচুর বই থাকে, যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা বই সংগ্রহ করতে পারে তাদের অধ্যয়নের জন্য, এবং এটা একটা জ্ঞানের গুদামঘর বলা যায়, স্টোর হাউস অফ নলেজ। তাহলে আমি লাইব্রেরিটা কি এটা নিয়ে আবার বলি। লাইব্রেরি ইজ স্টোর হাউস অফ নলেজ where lots of books are arranged by a systematical way. From a library, a student can collect books for their study. Situation and decoration, অবস্থান এবং সাজসজ্জা। It is situated in a room, a fresh room, which is a little bit away from noise and regular class. Suppose our school library is situated in a place where we have no general class or any other sound. So এটার অবস্থান এবং সাজসজ্জা, it has lots of furnitures. It has lots of benches, high benches or low benches, almirahs, fan and light. It has well ventilation opportunities. তাহলে অবস্থান এবং সাজসজ্জা নিয়ে আমরা বললাম কি কি থাকতে পারে। একটা
স্কুল লাইব্রেরিতে কি কি থাকতে পারে? স্কুল লাইব্রেরি ইজ সিচুয়েটেড, আমি আবার বলছি কিভাবে লেখা যায়। স্কুল লাইব্রেরি ইজ সিচুয়েটেড ইন এ room which is a little bit away, from general sound and noise. General sound and noise. It has lots of furnitures such as benches, high benches, low benches, almirahs, fan and light. It has well ventilation system for light and air. System of study. এখানে পড়ালেখার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিটা। It has a well system for students to collect book. One librarian or assistant librarian given receive books. A student can collect books for a certain period for study. After the period, he should return the book to the librarian or assistant librarian. তাহলে এটা সিস্টেম অফ স্টাডিতে বলা হয় পদ্ধতিটা কি? Here a student come and collect books. They should read or write silently. They are advised to maintain silence or observe silence. They can write or read books. They can collect books for a certain period. এটাই তোমাদের স্টাডি সিস্টেম অফ স্টাডি এই বিষয়ে লিখতে পারো, এই বিষয়টা এটা একটু লিখতে পারো। তারপর হু রানস, একটা স্কুল লাইব্রেরি কে চালায় বা পরিচালনা করে। Who runs a school library? There is an assistant librarian or there is a librarian for running a school library. আমাদের স্কুল লাইব্রেরিগুলিতে একজন সহকারী গ্রন্থাগারী অথবা একজন গ্রন্থাগারী থাকে, যিনি বই দেওয়ার কাজ করেন, লাইব্রেরি রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং বিভিন্ন দিক দেখাশোনা করেন। তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? There is an assistant librarian or librarian. There is a librarian or assistant librarian for maintaining a school library. He maintains the system of education, reading and writing in this place. He looks after the other sides of library. He give a student books and receive books. He decorate or displays the books in a systematic way. তাহলে আমরা জানলাম একটা লাইব্রেরি, একজন লাইব্রেরিয়ান বা সরকারি লাইব্রেরিয়ান চালান, তিনি বই দেন এবং নেন, তিনি অন্যান্য বিষয়গুলি লাইব্রেরির অন্যান্য বিষয়গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলি দেখেন। তিনি একটা সিস্টেমেটিক ওয়ে, একটা পদ্ধতিগতভাবে পরিকল্পনা করে তিনি সুন্দরভাবে বইগুলি সাজিয়ে রাখেন। ইম্পর্টেন্স মানে হলো গুরুত্ব। লাইব্রেরির গুরুত্ব কতটুকু এই বিষয় নিয়ে এখানে এই পয়েন্টটাতে লিখতে হবে। আমরা তো প্রথমে বলেছি লাইব্রেরি স্টোর হাউস অফ নলেজ, ইটস ইম্পর্টেন্স। এটা লেখা যায় এইভাবে: দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লাইব্রেরি ইজ বিয়ন্ড দ্য ডেসক্রিপশন। এটা বর্ণনার অতীত।
not only students but also teachers, other educated person can get various types of help from library. They can collect reference books, different kinds of stories, epic, novels from a library. It's a part and parcel of a school and a part of the system of education in the school. এটা বিদ্যালয়ের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিদ্যালয়ের পাঠের পড়াশোনার বা লেখাপড়ার যে পদ্ধতি প্রক্রিয়া তার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। কনক্লুশন যদি আমরা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি নিয়ে শেষের দিকে কিছু বলি তাহলে বলতে হয় a library is a storehouse of knowledge. এটা আমরা প্রথমে বলেছি, if a library is well decorated and have lots of books, the collection of books in a library is handsome, then the result, the education system of the school is well and sound. যদি একটা লাইব্রেরি কালেকশন বা বইয়ের সংগ্রহ খুব ভালো থাকে তাহলে ওই বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পদ্ধতি বা ওই বিদ্যালয়ের রেজাল্টটা ভালো হয়। সো in every school we need a sound and proper decorated library. It is an essential part of education system in a school. তো আমরা এখানে আলাপ করেছি আজকে কিভাবে নিজে নিজে পয়েন্ট আউট করে একটা প্যারাগ্রাফ বানাতে হয়। আমরা মুখস্থ না করে এই পদ্ধতিতে একটা বিষয় নিয়ে আলাপ করব, বিষয় নিয়ে ভাববো আমরা। Firstly we should think about the topics, and secondly find out some points about the topics, and finally we can explain or describe the points. আমরা প্রথমত একটা বিষয় নিব, এটা নিয়ে ভেবে কিছু পয়েন্ট আউট করব এবং ওই পয়েন্টগুলো নিয়ে আমরা কি বিস্তারিত লিখব বা আলাপ করব। তো আজ এখানে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সরকার প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত সিলেবাস বা অ্যাসাইনমেন্টের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমরা আবারও হাজির হব। তোমরা বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরে যাবা, আর ঘরে বসে অবশ্যই আমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলি এগুলি সঠিকভাবে সঠিক পন্থায় রেডি করবা। তোমাদের সাফল্য কামনা করি। নো মোর টুডে, স্টে হোম, স্টে সেফ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।